جناب بھائی لیاقت علی قادری صاحب اپنی حاضری پیش کر رہے سی تو سامی کمال اپنی چپ دی حاضری پیش کیتی ہے جت گئے ہو اللہ تعالی حفاظت فرمائے ہوں ایک باری اگر ریسٹ مکمل ہو گیا تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہو ایک بالکل تازہ کلام نواں کلام دو تین اشعار پڑھن دل کر رہے ہیں اگر تہاڈی طبیعت بن گئی آغاز چیز تساں پہلے جملے تے ٹھیک ٹھاک استقبال کر دیتا سبحان اللہ اچھا سنا دیتا ہاتھ اٹھا لے اور پتہ لگ گیا کہ بیدار ذہن دے نال بیدار سماعت دے نال دل نو کاسا بنا کے تساں یہ لفظ وصول کر رہے ہو تے انشاءاللہ میں تحفے دے دیاں گا مٹھے مٹھے مصرے تانوں دے دیاں گا ورنہ تانوں پیسے دے دیاں گا ٹی چوک میاں چنوں تو خوشی دی برفی لے لینا اگر جے اے سننا چاہو گے تے اے جے او مزاج ہے تے پھر چوپی رہ لینا اے تہاڈی مرضی ہے توجہ کرنا کلام بالکل تازہ ہے نواں کلام ہے اے میاں چنوں دی دھرتی تے چپے چپے تے پڑھیا جانا ہے لیکن آغاز آج عمران صاحب تہاڈے رحمت خانے تو کر رہے ہیں اللہ خیر ہی کرے میں نے کہا مدینے والا قسمت نو جگاوے نا تے فیدا کیا مدینے والا قسمت نو جگاوے نا تے فیدا مدینے والا قسمت نو جگاوے نا تے فیدا مدینے والا قسمت نو جگاوے نا تے ویرا کی مدینے والا قسمت نو جگاوے نا تے ویرا کی پہلا جملہ سرفراز بھائی پتہ نہیں صدر سے کلام آتا جو آپ بعض اوقات ہار ایسا ہوندہ ہے بندے دی جیت دا ہوندہ ہے بعض اوقات ایسا ہوندہ ہے بندہ ہار جاندہ ہے اللہ خیر ہی کرے ہار جو ہے توجہ کرنا مدینے والا قسمت نو جگاوے نا تے پھر آکھی اے بھائی سرفراز جملہ پڑھ دینے تو سا صرف کیمرہ گھما کے انہوں دی زیارت کروا دے ہو تاکہ میں چہرے ویکھ کے اگلا شیر پڑھنے میں نو آسانی ہو جائے مدینے والا قسمت نو جگاوے نا تے پھر آکھی مدینے والا قسمت نو جگاوے نا تے پھر آکھی مدینے والا قسمت نو جگاوے نا کیمرہ بالکل اتھے روک لینا بڑی مہربانی فیاض بھائی ساڑھے پرا نے تو تسی انہوں نے پرا ہو اللہ تعالیٰ خوش رکھے آباد رکھے اے شیر سن لینا ایتھے کیمرہ رکھنا میں انہوں دی زیارت کرنا اگلی لائن تے آج دی محفل دی سب تو اچھی آواز نہ آئے میں نوکری کیتی نہیں آج دی محفل دی اچھی آواز آئے میری والدہ دی صحت واسطے دعا کرنا جنہ دے پیر چوم کے نکلنا کسے میدان ڈولدا نہیں شیر سمجھ کے جے دے دل دی تختی تے جملے درج ہون ممبر تے بیٹھے احباب ممبر دا حق ادا کرو سامنے بیٹھے احباب سامہ دا حق ادا کر کے ہاتھ اٹھا کے آئی کی محفل دی اچھی آواز سنانا میں نے کہا مدینے والا قسمت نو جگاوے نا تے پھر آکھی گدا تو جے او شاہتے نو بناوے نا تے پھر آکھی گدا تو جے او شاہتے نو بناوے نا تے پھر آکھی گدا تو جے او شاہتے نو بناوے نا تے پھر اقبال بھائی کہہ رہے ہیں یہ شیر پھر پڑھیں تو آڈی کے صلاح ہے پڑھا نہ پڑھا تو ساتھ ہو پڑھو میں تو مقرر اسی کام کے لیے ہوں میں پھر پڑھ دیتا ہوں لیکن آپ بھی سبحان اللہ دوبارہ پڑھ دینا تاکہ پتہ ہو کہ آپ سب کی فرمائش ہے مدینے والا قسمت نو جگاوے نا تے پھر آکھی گدا تو جے او شاہتے نو بناوے نا تے پھر آکھی تو جے او شاہتے نو بناوے نا نا
फिर ते आखी फिर आखी कदा कदा तुझे ओशा तेनू बढ़ावे ना बढ़ावे ना ते फिर आखी शेर सुनना मेरी मावा बहना भी सुन रही ने अल्लाह पर्दा सलामत रखे शेर सुनना सजाते सही सजाते सही मोहब्बत नाल मोहब्बत नाल महफल पाक सोने महफिल पाक सोने दी सजाते सही मोहब्बत नाल मोहब्बत नाल महफल पाक महफिल पाक सोने दी इमरान भाई ने इत्थे बुलाना है एक शेर सुन लैन बाद जो मर्जी करन मैं नोट लैन नहीं आया बिल्कुल टेंशन ना लो इत्थे बैठ के मेरा मिसरा सुन लो मैं राजी गया मैंने कहा सजाते सही सजाते सही मोहब्बत नाल मोहब्बत नाल महफल पाक सोने दी महफिल पाक सोने दी सजाते सही मोहब्बत नाल महफिल पाक सोने दी खुदा दी कसम खा के कहना पूरी महफिल च बोलो पूरी महफिल है लेकिन इस जुमले ते अगर तुसा हाथ चुक के ना बोल सके मैं समझांगा सारी दाद तुसा कदा कर बैठे ते दुआ करना जेड़ा सब तो उच्चा बोले हुसैन दा गाना मौत आने तो पहले ओदे घर फेरा पाए ओदी कुल्ली अर्श बनाए हुन पूरे पिंड च महफिलां जेड़ियां होंदियां ने हजारां दी कमालियां ओदी सुभान अल्लाह एक तरफ रह जाए आप दी सुभान अल्लाह उस ऊंची हो जाए मैं राजी गया तवज्जो करना मैंने कहा मदीने वाला किस्मत नू जगावे ना ते फिर आखी कदा तुझे उशाते नू बनावे ना ते फिर आखी सजाते सही मोहब्बत नाल महफल पाक सोने दी और राही अर्श दा फेरा जे पावे ना अर्शदा फेरा जे पावे ना बिना ते फिर आखी और राही राही अर्शदा फेरा जे पावे ना बिना तेरा ते फिर और सजाते सही सजाते सही मोहब्बत नाल मोहब्बत नाल महफल पाक महफिल पाक सोने दी सजाते सही सजाते सही मोहब्बत नाल मोहब्बत नाल महफल पाक सोने महफिल दी पाक सोने दी और राही अर्श दा फेरा अर्श का फेरा जे पावे ना ते फिर आखी ते फेरा तुसां माशाअल्लाह सोना सुनिया अल्लाह तुहानू आबाद रखे ये तुसां खुद नहीं बोल रहे ज़हरा दे बाबा दा करम बोल रहे हैं वरना कई लोग ऐसे होंगे ने जेड़े आके इत्थे इंज आखण के बह जांदे ने भी मैं सुभान अल्लाह आख्या ते मेरी बेइज्जती है मैं क्यों आखां ओ भाई तू ये ना समझ भी मैं नहीं आख्या उन्हें तेनू पसंद ही नहीं कीता उन्हें सलाम पेश करना जिहदी जुबान ते हथ नूं रब अपनी याद दा जिक्र पसंद कर रहा है इन्हां नूं मैं हुण नहीं देखना क्योंकि इन्हां दा मैनूं पता इन्हां सुभान अल्लाह कहना है एक मिनट ठहरना एक मिनट मेरे भाई नारे वाले क्या हुण शेर सुन लो ए मैं इन्हां नूं देखना है इन्हां नूं ते फिर पहली लाइन ते इन्हां दी ज़ियारत करनी है दूजी लाइन ते थल्ले बह के ते फिर उठना है उठ के शेर पढ़ना है तुसी सारे उठ के सुभान अल्लाह कहो दात छोटी पै जाए मिसरा बड़ा पढ़ो दुआ मेरा हक है तुहाडे वल नहीं देखना तुसां मैनूं पता है कि सुनना भी है बोलना भी है मैं मिंबर ते बैठे अबाप नूं वेखा भी जेड़ा चुप होवे ओदी मिन्नत करके आखां नज़र ला नियाज़े हुसैन या बोल या स्टेज छोड़ इत्थे खड़िया फुल चंगा लगदा है शेर सुन लेना मैंने कहा ज़माने नू तू छड़ के ज़माने नू तू छड़ के डिग जा सोने दे दवारे ते जा सोने दे दवारे दे ज़माने नू तू छड़ के डिग करो भाई ऐसा नकीब ऐसा नाथ खां ऐसा खतीब ऐसा कारी तुसां वेखिया जिहदे कोल पैसा आ रहा होवे तो आख पैसा रोको सुभान अल्लाह दियो ऐसा वेखिया अज वेखो
देखो मैनू तुसां नोटां दी बोरी फर्क दे दिओ इस जुमले ते जे दाद ना दित्ती मैं इथों दुखी जावांगा खुदा दी कसम ते जे सुभान अल्लाह इन्ना उच्चा दिओ कि मेरा अगला रास्ता आसान हो जाए अगों भावें लब्बे ना लब्बे इसे नाल ही खाता पूरा हो जाए मैं राजी गया छे सुनना ज़माने नू तू छड्ड के जा सोने दे दवारे दे ओ बामा विच जे लै तैनू उठावे ना ते मेरा भाई ख्याल साहब भाई अल्लाह बख्श साहब अल्लाह तुहानू लाजवाल इज्जत देवे भाई फारूक मेरवी साहब ए शेर सुनना तुसां सिर्फ सुनना है पहले सुनना है ते फिर इन्हां तुहानू तकना है तुसां उच्चा सुभान अल्लाह कह के दसना है कि कामरान कादरी ने जेड़ी गल कीती है वो हक ते सच कीती है असां ते गलियां दे कख भी नहीं लोगां दी तलियां ते बैठे हैं ते हुजूर दी निस्बत है हुजूर दे जिक्र दी वजह तो ए शेर समझ के जिन्ना हुजूर दा शुक्रिया अदा कर सकते हो सुभान अल्लाह कह सकते हो हाथ उठा के इस शेर ते जरूर बोलना बाद तुम्हारी मर्जी है तवज्जो करना मोहम्मद दी गुलामी है मोहम्मद दी गुलामी है सनद इज्जत ते अजमत सनद इज्जत ते अजमत दी मोहम्मद दी गुलामी है सनद इज्जत ते अजमत दी सारे ऊंचा हो सिपा सलार बैठे हो गल ही ऐसी कर रहे हैं मैंने कहा जमाने नू छड्ड के जा सोने दे दवारे दे वो बामा विच लै तैनू उठावे ना ते फिर आखी मुहम्मद दी गुलामी है सनद इज्जत ते अजमत दी शर्त तू ओदा बन तू ओदा बन तू ओदा बन ओ जग तेरा बनावे ना ते फिर बहन वाला बाबा और जिन्होंने लोग पूरा भला कहते सी बाबा जी व्हील चेयर से बहन वाला बाबा और लोगों ने जो मर्जी किया है उन्हें सिर्फ यार का होका दिता है उन्होंने सिर्फ हुजूर की इज्जत से पहरा दिता है दुनिया तो गए जमाने ने वेख्या जनाजा 1.5 करोड़ आशिक उन्होंने जनाजे पहुंचे रोड दियां लाहौर दियां पूरियां सड़कां फुल हो गई हुण बाबा जी की कबर ते जाओ रोजाना एडा वड्डा फुल्लां दा ढेर लगदा है फुल चाह के मयानी दे कब्रिस्तान कबूर ते तकसीम कीते जांदे ने वो फुल्लां दा ढेर घटदा नहीं बाबा जी की कबर ते मौलाना तारक जमील साहब आए बाबा जी की कबर ते जमात इस्लामी दे सरबराह सलाजुल हक आए बाबा जी की कबर ते जेड़े बाबा जी नूं बुरा भला कहंदे सी वो फुल लिया रहे ने हथ बन के खड़े ने ते कह रहे ने बाबा हक के बाबा हक के बाबा हक के मैं बाबा जी की कबर ते रात दे 2:30 बजे कान लाया मैं क्या बाबा जी गल समझ नहीं आई ए ते तुहानू बुरा कहंदे सी हुण तुहाडी कबर ते आ रहे ने फुल भी लिया रहे ने वजह की है बाबा जी की कबर चों आवाज
ਬਣਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ओ जग तेरा बनावे ना ते फेरा मोहम्मद दी गुलामी है मोहम्मद दी गुलामी है इज्जत ते अजमत सनद इज्जत ते अजमत दी मोहम्मद दी गुलामी है सनद इज्जत ते अजमत दी तू होदा बन तो नहीं मन नाल मन तू होदा बन ओ जग तेरा बनावे ना ते फिर ते फेरा तू होदा बन ओ जग तेरा ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੀ ਰਹੋ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੋ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਪੰਜ ਤਨ तू रब नू वास्ता पंज तन ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਹੈ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ दा दे के है दुआ मंगनी ਨੁਸਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨੁਸਖਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਪੰਜ ਤਨ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਹੈ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਆਹਾ ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਹਟਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ तेरे सिर तो हटाए ना ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ ये मुश्किल नो तेरे सिर ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪੜੋ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਪੰਜ ਤਨ तू रब नू वास्ता पंज तन दा दे के है दुआ मंगनी तू रब नू वास्ता पंज तन दा दे के है दुआ मंगनी ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ये मुश्किल नो तेरे सिर तो ਹਟਾਵੇ ਨਾ हटावे ना ते फेरा की ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸ਼ੀਦ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं कि पूरा कलाम दोबारा पढ़ो क्या मैं दोबारा नहीं आना फिर आना नहीं फिर कभी सही मेरे को होर भी कलाम है ने मैं नहीं चाहता भी बस एक ही पढ़ा ते ਉਹ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਦਿਓ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਹਯਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰੱਖ ਯਾਰਾ हाया दिल विच तू रख यारा ਜ਼ਹਰਾ ਪਾਕ ਹਸਤੀ ਦਾ ज़हरा हस्ती दा हाया दिल विच तू रख यारा ज़हरा पाक हस्ती दा खुदा इज्जत तेरी जग ते खुदा इज्जत तेरी जग ते ਉਹ ਬਤਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖੀ ते फेरा की खुदा इज्जत खुदा इज्जत तेरी जग ते बनावे ना ते फेरा की हया दिल ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰੱਖ ਯਾਰਾ हाया दिल विच तू रख यारा पाक हस्ती दा ज़हरा पाक हस्ती दा हया दिल ਵਿੱਚ हाया दिल विच तू रख यारा ज़हरा पाक हस्ती दा इज्जत तेरी जग ते खुदा इज्जत तेरी जग ते बतावे ना ते फिर आखी ते फेरा इस कलाम दे अजे 12 शेर बाकी ने 12 शेर अजे बाकी ने जी 14 ਕਿਵੇਂ ਪੜਾਂ ਜੋ ਹੈ 12
तेरे नाल नहीं रल सकता कोई, अल्लाह की कसम, खुश रह बात रह, कोई नहीं रल सकता। मैं इस कलाम को इत्थे छड़ रहा क्योंकि कलाम खास है, ये 4-5 शेर अजे बाकी ने, तो क्यों नहीं पढ़ रहा नकीब मेरी मजबूरी समझ सकते हैं। इन्हों रिकॉर्ड करा के अपलोड करके तो फिर इंशाल्लाह पढ़ांगा, ताकि भाई अल्लाह बख्श साहब तक मकता भी पहुंचे तो मकता भी पढ़िया कर। शेर सुन लेना। अजला तो माला माल ने नौकर ज़हरा दे। शेर तो मैं सारिਆਂ ਨੂੰ सैयदा पाक के नौकर वेख के ते तुहाडी लजपाली वेख के शुरू किया, पर मैनू दुख होया भी पहली लाइन ते भी सुभान अल्लाह नहीं आई। मैं शेर फिर पढ़ लेना, जो छल आ गई तो ठीक है, वरना इत्थे ही छड़ देंगा, ये शेर नहीं पढ़ांगा। अपने अपने मोबाइल की लाइट रोशन करना। कलाम बड़ा खास है, मैं चाहना पूरा माहौल कैमरे की अख च महफूज हो जाए, और मेरा भाई इमरान सारा साल मैनू दुआ देता रहे। नंबरदार साहब आपकी मुहब्बतां दा शुक्रिया, मुस्कुरांदा चेहरा हसता हसता रहे। शेर सुन लेना। अजला तो माला माल ने नौकर ज़हरा दे, बस अपनी आप मिसाल ने नौकर ज़हरा दे, माले हालो काल ने नौकर ज़हरा दे, हर दौर लाज़ाल ने नौकर ज़हरा दे। इजाजत दियो ते कह ना देवां, होंदे ढेर वड्डे लजपाल ने नौकर ज़हरा दे। सैयदा ज़हरा दे, सैयदा ज़हरा करो हाथ ऊंचा। ढेर वड्डे लजपाल ने नौकर ज़हरा दे, सैयदा ज़हरा दे। कामिल पीर दा कामिल मुरीद जेदा हाथ किसे कामिल मुर्शिद दे हाथ च, अगर गल तुहाडे दिल दी करां अज दी उच्ची आवाज आए, मैंने कहा हुंदे ढेर वड्डे लजपाल ने नौकर ज़हरा दे, और रांदे मरण तो बाद भी ना, रांदे मरण तो बाद, रांदे मरण तो बाद, रांदे मरण तो बाद, रांदे मरण तो बाद भी नाल ने नौकर ज़हरा दे, सैयदा ज़हरा दे। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। तवज्जो करना, बैठे हो टुर गए हो। फारूक मेरे भी साहब टेंशन ले रहे सी कि बंदे बोलते नहीं, मैं क्या बोलणगे, कुछ दियो तो सही। कासे दे विच कुछ आण दी देर है, जो बर्तन छलकदा नजर ना आए तो मैं नौकरी छड़ दियां। मैं उस दर दी नौकरी दे बड़ा मान है, जिन्हां दी चौखट ते सुलेमाने फारसी भी दाढ़ी मुबारक नाल झाड़ू देंदे नजर आते हैं। पहली लाइन मेरे हलक से निकल रही है, हसनैन बेटा नहीं बोल सकता क्योंकि थोड़ा मसरूफ है, बाकियों की आवाज सुनना। मैंने कहा मंगतियां नूं ये रोन नहीं देंदे, मंगतियां नूं ये रोन नहीं देंदे। मैं सैयदा पाक दे नौकरां दी गल कर रहा। मंगतियां नूं ये रोन नहीं देंदे, दामन यार भिगोण नहीं देंदे, मंगतियां नूं ये रोन नहीं देंदे। लियाकत पत्थर रख मेरे सामने, पत्थर होवे ज़हराई, जे ना बोले तो मैं मेंबर ही छड़ दिया, कि जे पत्थर दिल बंदा हाथ चुक के ना बोले। कबर दी पहली रात तक दुख होगा। ख्याल साहब मैं ख्याल पेश कर रहे हैं तो मंजर देखना। मैंने कहा मंगतियां नूं ये रोन नहीं देंदे। चाचा 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 चाचे नूं बहर सदी यार, चाचे नूं बहर सदी। एक मिनट, ओ मेरा चाचा बहर आई यार, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। चाचा एक मिनट इत्थे आई, इत्थे बड़ा सोहना सुभान अल्लाह कह रहे हो। बड़े भाई इमरान भाई दे बड़े भाई साडे भी भाई ने। एक मिनट इत्थे बहना, इत्थे बहना। तुसीं सुभान अल्लाह बहुत सोहना कह रहे हो, तो मैं नहीं चाहता सी भी एक सुभान अल्लाह कट जाए, ऐदे च पूरी हो जाए। तवज्जो, मैंने कहा मंगतियां नूं ये रोन नहीं देंदे, मंगतियां नूं ये रोन नहीं देंदे। अख च हा होना चाहिए। मंगतियां नूं ये रोन नहीं देंदे, दामन यार भिगोण नहीं देंदे, मंगतियां नूं ये रोन नहीं देंदे, दामन यार भिगोण नहीं देंदे। फरूक मेरी साहब इस तो बाद कितना ऊंचा सुभान अल्लाह कहणगे मैनू नहीं पता, पर हुण सुभान अल्लाह नोट करो। जे दुआ मेरा हक ना बने तो फिर कहना मेरा नंबर ही ब्लैक लिस्ट पे पा देना। मंगतियां नूं ये रोन नहीं देंदे, दामन यार भिगोण नहीं देंदे, करके करम इन्हां दे नौकर अख दा कोठा चौन नहीं देंदे। ओए तारियां नूं ये सौण नहीं देंदे, तारियां नूं सौण नहीं देंदे। अगर भी जल्दी
बाहू का नौकर केड़ा केड़ा बैठा है जी पढ़ो माशा जी पढ़ो आप सबने माशाल्लाह। अच्छा बाबा फरीद का नौकर केड़ा केड़ा है ते दाता दा ते कलंदर पाक दा ते गोलड़े वाले दा इतने तो सारे निस्बत वाले बैठे ने फिर ही तो शेर पढ़न की चस आएगी। सुन लो अज मजे नू भी मजा आएगा। शेर ऐसा है मैं पेश कर रहे हैं कि अल्लाह बख्श साहब अल्लाह तुहाडे वालिद साहब के दर्जात बुलंद करे। जैनवन भराओ अल्लाह की कसमें दिलों दुआ कर रहे हैं। तवज्जो करना मैंने कहा तू भी मंग ले जल्दी आ जा। पैगाम दे रहे हैं तू भी मंग ले जल्दी आ जा खैर करम दी झोली पा जा। तू भी मंग ले जल्दी आ जा खैर करम दी झोली पा जा। होना ही माला माल ज बंदिया इना नाल परीता ला जा। होना ही माला माल ज बंदिया हाथ चुक के उच्ची आवाज आए होना जी माला माल ज बंदिया इना नाल परीता ला जा। निस्बत वाला बंदा बोले कोई दाता कोई खाजा कोई दाता कोई खाजा कोई खाजा पाक पतेगा कोई राजा कोई दाता कोई खाजा पाक पतेगा कोई राजा। बाहू ते कलंदर लाल ने नौकर ज़हरा दे सैयदा सैयदा ज़हरा दे सैयदा सैयदा ज़हरा दे। फारूक भाई अल्लाह सलामत रखे। जदों नंबरदार इंज होण ते फिर पिंड वाले भी वफादार होंदे। अल्लाह सलामत रखे। शेर सुन लेना मैंने कहा खैरा मंड दे शामी धम्मी खैरा मंड दे शामी धम्मी। मैं मिंबर के इस वास्ते खड़ा होया भी शेर ऐसा है जिदे ते मैनू नहीं लगता कि मिंबर ते बैठे अबाब चो कोई एक भी बंदा बैठा रहे। ऐसा शेर पेश कर रहे हैं बड़ी खास गल कर रहे हैं। तुसां पहले उन्होंने फड़ के उठाया ना नंबरदार साहब ने हुण ऐ शेर ते खुद किवें उठदे ने मैं नज़ारा वेखियो। खैरा वंडदे शामी धम्मी तुहाडे च कोई खड़ा होके बोलेगा अजे नहीं ते उन्होंने सलाम है जो बैठ के हाथ चुक के बोलो फिर भी नौकरी हो जाएगी। तवज्जो करना लेकिन बोलना जरूर है। खैरा वंडदे शामी धम्मी तू करे हर दुख ते गमी इंज दी पाक तहारत वाली आज कई दी थी नहीं जम्मी कौन रखा हसन हुसैन दी पाक है हसन हुसैन दी पाक है अम्मी सारे हाकियों ये दे कम्मी हसन हुसैन दी पाक है अम्मी सारे हाकियों ये दे हसन हुसैन दी पाक है अम्मी सारे हाकियों ये दे कम्मी उलगोस कुतब अब्दाल ने नौकर ज़हरा दे सैयदा 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 कोई किस तरह रुतबे बतूल दे मालिक ने दो जहां दे बच्चे बतूल दे हसदा है तीर खा के भी बाबुल दी गोद विच पटियां ते भारी पै गए छोटे बतूल सैयदा अखां नू मीट के गहरे जहां दी सोच तो पर्दे बतूल दे ओ कुर्बान कायनात भी हो जांदी सी ओदों कदों कहंदे सी जद हुजूर मैं सदके बतूल सैयदा सैयदा हया के माथे से ताज ज़हरा वफा परस्ती के लाज ज़हरा मकाम खूने रसूल ये है करेगी जन्नत में राज ज़हरा किसी की बेटी को न मिल सका है मिला है तुझको जो ताज ज़हरा ज़माने भर में जो बट रहा है तेरे घर का अनाज ज़हरा सारे दोस्त अपनी जगह पे बैठना
آخری کلام دے 2-3 اشعار جلدی نہ سماعت کرو. نہیں یار بہت کچھ پڑھن نو آخری باری تو نہیں مائک ملیا بس کر. فاروق میروی صاحب نے اگر جو شادی لیا ہے اگلے سال یہ نہ آکھن بھی گھر بہ تو میں گھر بہ کے عمران بھائی نو فون کر کے آکھاں مجھے کیوں نکالا. ایسی بات نہیں. میں چاہنا جنہ تسے سن لیا وہ ویسے ساری رات سن دے رہو تے لب رکھن دا نام نہیں لیندا لیکن فاروق بھائی نے بھی سننا ہے اور نماز بھی پڑھنی جی. وہ میں پڑھنا پہلے آ کے سن لے. زہرا دے پالیاں میرا سلام ہو. سیدہ پاک دے بچیاں دا نوکر ہاتھ اٹھا کے آکھے گا میرا نمبردار صاحب 4 سال پہلے میں ماچتا گیا سندھ اتنے کلام پڑھ رہا تے ایک بھائی نے میں نے پرچی لکھ کے دیتی کہ سادہ کرنا اولاد واسطے دعا کر دیو فلان بھائی دی اولاد نہیں. میرے لباں وچوں نکلیا ایک باری چلن دے میرے پٹرول دے پیسے لے لینا بہت ہو گئے. توجہ کرنا ایک منٹ ٹھہرنا ہے وہ پھر تسلسل ٹوٹ جائے گا. بھائی فاروق میروی صاحب والی چلا لیں گے. توجہ کرنا میں ویسے بھی جنریٹر تے چلنا پھر سننا. حضرت صاحب گل سننا. میں اتنے گیا میں نے پوچھا گیا بھائی جان فلاں بھائی دی اولاد واسطے دعا کر دیو. ہاں موبائل جیب وچ رکھو بھائی. میں کیا مولا علی دے پتران دا صدقہ میرے بھائی نو اولاد مل جائے. دعا کر دیتی لبا تو نکل گیا. گناہگار سیاکار کہہ دیتے ہیں لوگ دعا کے لیے مجھے خدا نے کس قدر میرے عیب چھپا رکھے ہیں. میں نے کہا جا مولا علی دی جوڑی دا صدقہ تینوں اولاد مل جائے. 4 سال بعد میں دوبارہ اتنے گیا. انہوں 2 بچے میری گودی چبائے. میں کہا بچے کی دے نہیں غلط گل کرا مردے وقت کلمہ نصیب نہ ہوئے. پتہ کی کہندے اے او دے بچے نے جنہوں تساں آکھیا سی مولا علی دی جوڑی دا صدقہ اولاد مل جائے. اللہ 14 سال بعد 2 پتر دے چھڑے نے. دعا کرنا اولا ہاتھ دنیا کدی کسی کمینے دا محتاج نہ ہوئے جڑا ہاتھ اٹھا کے آکھے زہرا دے پالے آنو میرا سلام ہو میرا سلام ہووے صبران دے پیکرانو میرا سلام ہووے جنت دے مالکانو میرا سلام ہووے. اچھل کے رکھو کلمے دے وارثانو میرا سلام ہووے میرا سلام ہووے میرا سلام ہووے شان سمجھی. اچھا تساں تے لفظاں تے بولو گے نقبا حضرات اس ادائیگی تے بولن گے. شان سمجھی شان سمجھی ایسی پانی دی خاص بولی. چپاں دے تالے توڑے اپنی زبان کھولی. غازی نو ویکھیا تے نہر فرات بولی اور 3 دن دے پیاسیاں. میرا سلام ہووے میرا سلام ہووے جی ہووے میرا سلام ہووے بھائی 22,000 یزیدی سامنے آئے اور ادھر مولا علی جیسی سج دھج رفتار گفتار رکھنے والا علی کلال غازی عباس علمدار آئے. یہ 4 مشرے سن لیں جلدی سے پھر باپ کی شان پڑھوں اور حاضری مکمل. توجہ کرنا ایسے 22,000 یزیدی سامنے آئے اور علی کلال سامنے آیا. علی کلال غازی عباس علمدار 22,000 سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں انہیں لائے ہو تم. بھائی توجہ ادھر رکھیے بیٹا توجہ ادھر رکھیے. میری رکاوٹ ایک بندہ بھی ادھر ادھر ہو جائے میں بڑی کمی محسوس کرنا. میں محفل کا ڈرائیور ہوں کہ خوشگواری میں ادھر ادھر رہن نہیں دینی. نال لے کے مدینے جانا ہے. توجہ کرنا انہیں لائے ہو تم. ارے انہیں لائے ہو تم عباس سے لڑنے کے لیے. ودا سمدہ تتیاں ریتاں تے جدی سیج نبی دا ہاں وچ پینگے
تابش دھپ لگدی جبریل کریندا چھاہا گھر بار لٹا کے دین بچائیں کیتی یار نصیحت ماہا کہ جنگ ہوندی تا ساؤ رب دی کافی ہے کباس دناہا کافی ہے کباس دناہا غازی عباس نے کہا ارے مجھے حسین نے کہا ہے جنگ نہیں کرنی ورنہ علی نے بتایا شجاعت کیا ہے حسن نے بتایا امامت کیا ہے حسین بتائیں گے شہادت کیا ہے عباس بتاتا کہ قیامت کیا ہے عباس بتاتا کہ قیامت کیا ہے انہیں لائے ہو تم انہیں لائے ہو تم عباس سے لڑنے کے لیے لیاقت نے چھمائی پکڑی انہیں لائے ہو تم عباس سے لڑنے کے لیے 22,000 سے مخاطب ہو کر غازی عباس فرماتے ہیں مجھے حسین نے کہا ہے جنگ نہیں کرنی ورنہ ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے یہ تسی گوڑے نہ چھوڑو تو میں نوکری تھا نہ کی تھی ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے لڑنا تو بہت دور صرف نین ملا ہے لڑنا تو بہت دور صرف نین ملا ہے اور مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں میں اشارہ مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں میں اشارہ فاروق بھائی ایک لنگتی آگے بڑھا اور کہتا ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مٹی ہمیں کھا جائے کیسے غازی عباس نے فرمایا میرے بابا کا نام علی ہے لقب شیر خدا ہے کنیت ابو تراب ہے ابو تراب کا مطلب مٹی کا باپ ہے ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے لڑنا تو بہت دور صرف نین ملائے مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں میں اشارہ کیونکہ مالک ہے جو مٹی کا وہ بابا ہے ہمارا انہیں لائے ہو تم انہیں لائے ہو تم عباس سے لڑنے کے لیے آنکھ بند کر کے آپ پہ اندھا اعتماد کر کے بیٹا اتھے رکھیں اتھے بیٹھیں انہوں پڑھائیں اگلے نو پڑھائے گا اتھے تک اب پڑھی جان گے اور ایک کاری ہوتے ہی بیٹھے میرا شعر سنیں میں نے کہا بہت شکریہ مہربانی توجہ کرنا میں نے کہا ہمت ہے کسی میں انہیں لائے ہو تم عباس سے لڑنے کے لیے تھوڑی آواز اتھے آئے اتھے جائے اتھوں دعا نکلے گی آنکھ بند ہونی ہے کوئی لب خاموش نہیں کوئی زبان بند نہ ہوئے آج دی محفل اونچی آواز آئے میرا مصر اکبر ہو تو داد بھی اکبر ہو میں نے کہا انہیں لائے ہو تم عباس سے لڑنے کے لیے ارے جاؤ اتنے لشکر پہ تو اصغر کی ہنسی باری ہے اتنے لشکر پہ تو اصغر کی ہنسی باری ہے آنکھ نم ہو تو لطف آتا ہے یہ کرم ہو تو لطف آتا ہے خانہ کعبہ جاؤ ضرور مگر دل حرم ہو تو لطف آتا ہے بس آخری جملے بھائی اللہ بخش صاحب جہاں ہوتے ہیں وہاں اس کلام کی فرمائش کیا کرتے ہیں میں اس شعر پہ اپنی حاضری کو مکمل کر رہا ہوں بیٹا چھڑ دیو کدی چھان کدی دھوپ کی تھی میں نے پتا ہے تو ساں کدی نہیں چپ کی تھی پر آج منت مان لو میری بہت شکریہ اللہ تھنوں عالم دین بنائے نقیب نہ بنائے بہت ٹینشن ہوتی ہیں نہ کوئی پوچھو توجہ میری طرف رکھنا روزانہ تھنوں کالاں آندیاں نے بھی سارے مڑ گئے نے تو ساں کیوں نہیں آئے سن لو آخری گل شاکر شجاع آبادی پورے انشاءاللہ سیٹنگ کر بخاری ہے وہ ہے جیندہ ہے توڑے ورگے بندیاں نے او دی فیس بک تے تصویر لا کے اپلوڈ کیتی بھی شاکر شجاع آبادی دنیا تو ٹر گیا میں انہوں کال کیتی انہیں کہ میں ہاں میں پھر کیا لیاقت بھائی اللہ دا حکم تیرا کوئی جوڑ نہیں شیر سن لو شاکر شجاع آبادی شجاع آباد دا شاعر ہے سریکی پٹی دا مان ترانجے دا لکھیا کلام میں ویندی تاؤں میں پئیے بادے سبا مدینے دکھیاں دا حال چائی ونج ڈیوی سنا مدینے الحمدللہ شاکر باؤں ہے خدا دا دتڑا تن دی فکر تکینی من دی وزا مدینے وہ شاکر شجاع آبادی سر تو لے کے پیران تائی فالے دا مریض ہے عرصہ دراز تو چار پائی تھے وہ دے لکھے کلام زمانہ پڑھ دا ہے پر وہ بول دا ہے تے سمجھ نہیں ہمدی ٹر دا ہے تے دو بندے سہارا دیں دیں
पानी का गिलास चाहते पी नहीं सकता, रोटी का लुकमा तोड़ के आप खा नहीं सकता, पर उस जवान का नाम पूरी दुनिया च वजदा है। वड्डे वड्डे लोग उन्होंने मिलने वास्ते शूजाबाद आते हैं। एक टीवी एंकर आया, उन्हें आके सवाल किया, उन्हें कहा शाकिर शूजाबादी गल समझ नहीं आई, पाकिस्तान के लोग बड़े परेशान हैं, पेट्रोल महंगा हो जाए तो वड्डियां वड्डियां दी गड्डियां रुक जांदियां, वड्डे वड्डियां दी गड्डियां रुक जांदियां, जेड़े जीपां वालियां नूं आल्टो ते आ जांदे ने। गल समझ नहीं आई भी पाकिस्तान विच लोग डिग्रियां चाह के धक्के खांदे, नौकरी नहीं लभदी, तू पाकिस्तान च रहना है पर तेरा नाम पूरी दुनिया च वजदा है। ये दस बई ये सब कुछ तैनूं लभ्या किवें? शाकिर शूजाबादी आदा है तू भी घेन, अंदरों अंदरों मौला अली दा मुरीद है, अंदरों अंदरों मौला अली दा मुरीद है, आदा है तू भी घेन, ओ आदा कित्थों? शाकिर शूजाबादी लिखियां दो लैना, इन्हां जदों दी सुनियां ने उदों दा पैसे खुले करा के आंदे ने, ते मैनूं आदे ने भी जरूर सुनाई, ते मैं हुण पढ़ रहा, हालांकि वाह दे के मुकाई बैठे फिर भी सुनना चाहते ने, ते तुसां सुभान अल्लाह मुकाई बैठे हो। मैं शेर पढ़ना, शाकिर शूजाबादी आदा तू भी घिन, वो आदा कित्थों? जेड़ा नजफ दे वाली मौला अली दा मुरीद बैठा है, पहली लाइन ते सुभान अल्लाह दी छल आए, कलेजे च ठंड पै जाए, आदा तू भी घिन, वो आदा कित्थों? शाकिर शूजाबादी आदा है वंज शाकिर नजफ दे शाह तो पिन, वंज शाकिर नजफ दे शाह तो पिन, वंज शाकिर नजफ दे शाह तो पिन, मेरे ने ना फिर टेंशन क्यों लगे? आदा वंज शाकिर नजफ दे शाह तो पिन, ये तुहानू समझाण वास्ते ऐ मैं पैसे हाथ च रखे ने, हुण मैं सिटने ने, जिन्नू जिन्नी समझ आए ओनू कसम है उन्ना उच्चा सुभान अल्लाह आखेगा। मैंने कहा वंज शाकिर नजफ दे शाह तो पिन, उन्हें आख्या पिन साथे होसी क्या? आदा एक वारी पिन वल वंड बैठा, वंज शाकिर नजफ दे शाह तो पिन, एक वारी पिन, बस एक वारी पिन वल वंड बैठा। भाई आदा शेर दोबारा पढ़ो, मैं दोबारा पढ़ना पर नवे चार मिसरियां दे, अगर गिरा ना लावा तो फिर वो तबीयत जड़ी ना वो बेजार रहेगी। तोहफा ले लो। मैंने कहा ऐसे ऐसे भी मवद्दत में समर मिलते हैं, सुनिए शेर, इसे कहते कामरान फारूक। हूँ शेर सुनना, ऐसे ऐसे भी मेरे फिरा हूँ तो आप पढ़ने वाले हैं, तू जद्दे तू वापसी हटिया जाना, तवज्जो करना। मैंने कहा ऐसे ऐसे भी मवद्दत में समर मिलते हैं, कभी फुतरस कभी शहबाज को पर मिलते हैं। ऐसे ऐसे भी मवद्दत में समर मिलते हैं, कभी फुतरस कभी शहबाज को पर मिलते हैं। या अली तेरी अता कौन समझ पाएगा जब तेरे बहलोल से खुल्द के घर मिलते हैं। वंज शाकिर नजफ दे शाह तो पिन, एक वारी पिन वाल वंड बैठा, वंड बैठा, वंड बैठा। शाकिर शूजाबादी को पूछा गया ए तो ठीक है एक वारी पिन वाल वंड बैठा, पर ए दसा भाई तेरे सामने को अपने हाथ से लुकमा तोड़ के खावे, तेरा दिल नहीं आता मैं आप खावा हाँ, मैं आप पानी के गिलास चाहते पीवा हाँ, मैं आप टुरा हाँ, मैं आप बोला हाँ। आदा अरमान तहन वाला दा क्या आखना चाहना है, रब को शिकवा करना चाहना है तू इन्हें नेमता तू मारूं में। आदा तौबा 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 तौबा, शिकवा ते रब ना, वो दुख देवे तावी शुक्र है, वो सुख देवे तावी शुक्र है। वो आदा वाल आखरा के चाहना है। आदा है इत्थां जो भोग भोगे हैं उत्थां कोई जजा मिलसी। आखिरी जुमले हलक तो निकल रहे ने, सुभान अल्लाह दोगे ते दिल खुश होएगा भी आखिर तक तुसा अपना बनाया छड़िया नहीं। आदा इत्थां जो भोग भोगे हैं उत्थां कोई जजा मिलसी। थकेड़े सारे लैले सन जड़ा नबी मिलसी खुदा मिलसी। थकेड़े सारे लैले सन जड़ा नबी मिलसी खुदा मिलसी। चलती फिरती आंखों से अज़ां देखी है मैंने, जन्नत तो नहीं देखी मां देखी है। जिस घर विच मां नहीं हुंदी उस घर विच छां नहीं हुंदी। पुत भावें जान भी मंगे मावां कोलों ना नहीं हुंदी। सानू पता ही नहीं साडे नाल मां बाप कितना प्यार करते हैं। छोटी जी गल ते मां बाप ना गुस्सा कर लेने आसानी रोटी खानी है, उन्होंने दुख देने जिन्हें सारे दुख बर्दाश्त करके भी तुहानू पालिया है, उन्होंने दुख देने जदों उन्होंने सुख दी वारी आए असां उन्होंने दुख देने।
टच मोबाइल हाथ च आ जाए समझने सब कुछ सानू पता है, इन्हां नूं की पता है? ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲੇ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਸੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੁੱਧ ਸੀਨੇ ਚ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਜਲਾਏ, ਮੱਥੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਲਾਈ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ 4 ਪਈ ਤੇ ਪਾਤਾ। SHO ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਜਿਸ ਲਾਂਤੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਢੱਕ ਆਇਆ, ਹੁਕਮ ਕਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ SHO ਹੀ। ਜਿਸ ਲਾਂਤੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਜਲਾ ਦੇਵਾਂ, ਉਹਦੀ ਚਮੜੀ ਲਾ ਦੇਵਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਦੇਵੇ ਨਾ ਗਾਲੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖੋ, ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SHO ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾ SHO ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਾ ਮਾਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। एक शख्स लांती शख्स अपनी मां नूं ओल्ड हाउस छड़ आया ते कह के आया जदों मेरी मां मरण ते आ जाए ते दस देना, इहदी खंघ नाल साडे बच्चों दी नींदर खराब होंदी है। बीवी दे आखे ला के मां नूं ओल्ड हाउस छड़ आया ते कह के आया जदों मरण ते आ जाए तो मैनूं दस देना। जदों मां दा आखिरी वेला आया ओ मां नूं फोन आया, मां नूं लैण वास्ते उस ओल्ड हाउस गया। जदों उत्थे पहुंचिया उन्हां ने आखिया आ लै तेरी मां मरण ते आ गई, लै जा। मां नूं चुक के बाहर ले आ रहे ते मां पता की कहंदी पुत्र मेरी एक वसीयत लिख लै। उन्हें क्या हाँ मां हुक्म कर, की वसीयत? आदि पुत्र ए जिथे तू मैनू छड़ के गया से ना, इत्थे कोई पक्खा तो लवा दे मेरे मरण तो बाद, इत्थे कोई पक्खा तो लवा दे। उन्हें क्या मां पहले पैगाम पहुंचांदी मैं कोई पक्खा लवा देंदा, हुण ते तू अपना सारा इत्थे वक्त गुजार लिया, हुण इत्थे पक्खे दी की लोड़ पै गई। उन्हें क्या मां, उन्हें क्या पुत्र मकाफात अमल है, जिहड़ा जिहदे नाल जो करे उहदे नाल उवें हुंदा है। मैनू तो उस दिन तो डरे, मैं तो अपना वक्त गुजार गई हाँ। हुण मां दा प्यार वेखो, मेरा वक्त गुजर गया है। जदों तेरी औलाद तैनू इत्थे छड़ के जाए, मैं कहनी हाँ मेरे पुत्र नू कोई इत्थे गर्मी ना लगे। मैं तो तेरे वास्ते कह रही हाँ इत्थे कोई पक्खा लवा दें। की करना उस वेड़े नू लब लब थकिया दुनिया उत्ते छां ना नजरी आवे, की करना उस वेड़े नू जिथे मां ना नजरी आवे। बाप हकीकी बख्त हुंदे ने, बाप हकीकी बख्त हुंदे ने। 7 साल हो गए ने मेरे वालिद साहब नू दुनिया तो गए। जदों घर जांदा सी दरवाजा खटखटांदा सी, अब्बा जी आंदे सी, मत्था चुमदे सी, सारी थकावट ही लै जांदी सी। 7 साल हो गए ने दरवाजे ते खड़ा हो जाना, काश कोई मत्था चुमण वाला आए, पर हुण वो वेला हत्थी नहीं आंदा। अल्लामा हफीजुल्लाह मुस्तफाई साहब ने जवान अगर सुन लो तो माँ बाप के फरमा बरदार बन जाओ, मेरे आन का मुल पै जाएगा। सुन लो पुत्रो, प्यो अगर आखे भी है पुत्र गलत बंदा ये नहीं जाना, ए गलत सोसाइटी इधर नहीं जाना, तो यार दे आखे लग के यार नू सच्चा कह देना, तो प्यो नू झूठा कह के नफरत करके ए मेरे नाल गलत है, ये मेरा दुश्मन है, तो घरों निकल जाना। ऐसा कदी ना करना, मुकद्दरा नू ठुड्डे मार जाओगे। हदीस मुबारक का मुताला करके देखो, जरा माँ बाप का गुस्ताख है उन्होंने उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक वो दुनिया में सजा ना भुगत के जाए। उन्होंने दुनिया में भी जलील होगा, कबर में भी जलील होगा, हशर वाले दिहाड़े भी जलील खार होगा। माँ बाप के गुस्ताख कभी ना बनना। तवज्जो करना, अल्लामा हफीजुल्लाह मुस्तफाई साहब कहते हैं, मैं एक अड्डे तो गुजर रहा तो एक बाबा जी बड़े परेशान खड़े। मैं कहा बाबा जी की होया, क्यों परेशान हो? बाबा जी कहते पुत्र किधरे जाना चाहना तो किराया जेब विच कोई नहीं। अलामा साहब कहते हैं भी किसी पुत्र नूं नाल लै लेंदे जिहड़ा तुहानूं लै जांदा, तुसां क्यों कल्ले निकले हो? हुण बाबा जी दे होंठ लरजे, अखां विच हंझू आए ते कप कपाहट जी आई ते रो के पता की कहंदे, किनूं नाल लैंदा जिहड़े पुत्र ने मैनूं घरों ही कढ छड्डिया। याद रखो, बाप हकीकी बख्त हुंदे ने, घर दे विच दरख्त हुंदे ने, गुस्से ते तकरार दी बोली एवी हुंदी, प्यार दी बोली की होया ते सख्त हुंदे ने, घर दे विच दरख्त हुंदे ने, बाप हकीकी बख्त हुंदे ने। इन्हां ते बुढ़ापे जद हुंदे ने, धीआं पुत्तर भुल जांदे ने,
پھر بھی جگر دا لخت ہوندے نے گھر دے وچ درخت ہوندے نے باپ حقیقی بخت ہوندے نے باپ حقیقی بخت ہوندے نے انہاں کول پوچھو کنے سال ہو گئے نے ابا جی نوں دنیا تو پردہ کیا 5 سال ہو گئے نے پھر بھی انہاں کول پوچھو کیا میں گل غلط کہہ رہا ہوں ہر گل تے یاد ہوندے نے پاویں 5 سال ہو گئے 7 سال ہو گئے فروغ میری صاحب کو پوچھو ہر گل تے یاد ہوندے نے باپ وچھوڑے جد پاؤندے نے اے صدمے بہتے سخت ہوندے نے گھر دے وچ درخت ہوندے نے باپ حقیقی بخت ہوندے نے گود ماں کی ہو فرشتے کچھ نہیں لکھتے ماں زندہ ہو تو دکھ بھی نہیں دکھتے یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ یارو سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے نہیں چبھتے اللہ جنہ دے والدین زندہ نے سلامت رکھے جنہ دے والدین یا دنیا جو کوئی ایک بھی دنیا تو ڈر گیا ہے اللہ غریق کے رحمت کرے اللہ درجات بلند کر کے جنتاں جگہ دے جڑے دوست کھڑے ہو تہاڈا پیار اللہ دی قسم دل وچ اتنا ود گیا ہے اتنا ود گیا ہے کہ میں اظہار لفظیں نہیں کر سکتا جس قدر تساں پیار نال سنے ہیں میری دعا ہے کہ تہاڈا اے عشق نسلاں تک سفر کرے تہاڈے گھر وچ سکھ ڈیرا لاوے تے دکھ ہمیشہ واسطے دور ہو جائے جتنے دوست کھڑے ہو سب دوستاں نوں گزارش کراں گا اپنی جگہ تے تشریف رکھنا سارے دوست ایتھے بیٹھ جاؤ اللہ مسجد نبی وچ اعتکاف وچ بیٹھنا نصیب فرمائے بہت بڑی دعا کر رہے ہیں مقبولیت دی گھڑی ہے تے لوگاں دے اکھاں وچ ہنجو بھی نہیں بزرگ فرماندے نے اکھ پھڑ کے پھئی پھڑ کے دل پھڑ کے نہ ہنج نہیں آندی تے جدوں کسے دی اکھ وچ ہنج کسے دے ذکر چ آ جائے سمجھ لو جدا ذکر کر رہے ہو وہ محفل تشریف لے آئے نے آپ نو مبارک ہوئے رحمت خدا دی ہوئی ساڈے نیڑے آقا دی محفل غلاماں دے ویڑے بڑے بخت والے ایتھے آئے نے جیڑے آقا دی محفل غلاماں دے ویڑے میری کہہ دیو میری کلی نو بھی سجایا نبی نے میرے گھر بھی پھیرا ہے پایا نبی نے میری کلی نو بھی سجایا نبی نے میرے گھر بھی پھیرا ہے پایا نبی نے میں پلکاں وچھاواں کراں ناز کیڑے غلاماں دے ویڑے تکبیر استقبال فرماؤ ساڑے قلوب دی ٹھنڈک ساڑے ماتھے دے جھومر عالم اسلام دی خوبصورت آواز میں انہاں نال آج ممبر دے گل کر رہے ہیں ویسے کدی میں اس طرح اظہار کسی دے سامنے نہیں کیتا کیونکہ خوش آمد زمرے چ آ جاندہ ہے تو میں خوش آمد کرن والے تے لعنت بھیجنا لیکن جڑی حق گل ہے وہ ممبر تے نہیں کرنی تے کتھے کرنی میں نو روزانہ نعت خانہ نال ملاقاتاں ہوندیاں نے روزانہ نویں تو نویں بندے نال ملاقات ہوندی ہے بڑا پیار ہے سارے نال لیکن فاروق میروی صاحب نال میرا رسمی نہیں بلکہ قلبی تعلق ہے وہ اس واسطے انہاں نال پیار اس واسطے کہ ہر وقت انہاں دے لباں تے درود سجیا رہندا ہے اور یہ نعت سمجھ کے پڑھ دینے اور بڑی گل جڑی میں نہ دیکھی ہے کہ یا تے یہ نماز پڑھ کے سٹیج تے آندے نے یا پھر سٹیج تو لے کے پہلے نماز پڑھ دینے تے پھر کوئی لنگر کھان دینے ایسا نعت خان تو ہمیں بہت کٹ ملے گا دور دور تک دیکھ لو بہت کٹ ملے گا اللہ سارا نو ایسا بنائے 5 وقت دا نمازی درود پاک کثرت نال اور ہر غریب پرور غریب نال محبت کرنے والا اے نہیں بھی 50,000 دے سے تے اساں تا میں نہیں ہوندا ایسی گل نہیں ایسے نعت خان دوستاں نال پیار کرو تے پھر ویکھنا ساڈے سٹیجاں دی بہار کیویں واپس آندی اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے تے جڑا بغیر موقع مکائے آئے انہوں تساں واپسی کرایہ بھی کوئی نہیں دیندے بیچارہ روندا ہی جاوے ایسا بھی نہ کیتا کرو جڑا بغیر مکا دے آئے انہوں اس طرح کر کے بھیجو تاکہ وہ مکاوے ہی نہ کسی نہ تے جڑا مکا کے آئے انہوں انج دی آنکھاں وکھاؤ کہ دوبارہ تواڈے علاقے وال منہ ہی نہ کرے مہربانی